33 tradition of educational excellence and as a key institution in PCET's long-standing education legacy, we are dedicated to developing future leaders. Our university consists of several prestigious schools, each focused on excellence in their specific area. These schools include School of Engineering and Technology, School of Management, School of Design, School of Science, School of Liberal Arts and Humanities, School of Pharmacy, School of Law, and School of Media and Communication Studies. And in our School of Media and Communication Studies, we offer diverse range of programs designed to keep pace with the changing needs of media industry. Programs such as BA in Journalism, Media and Communication Studies, BSc in Animation, VFX and Multimedia Studies, BBA in Advertising, Events and Public Relations, and BBA in Digital Filmmaking are the courses offered here. And today we are happy to invite you to today's webinar on opportunities in cinematography. But before we start, let's just have a small glimpse of a prestigious university. We'll just be playing a short video. The Pimpri-Chinchwad Education Trust has established a state private university known as Pimpri-Chinchwad University at Sate, Vadgaon Mawad in Pune Metropolitan Regional Development Authority. It is a 30-acre campus of academic facilities and amenities for students and teachers to help them to achieve their fullest potential. The Pimpri-Chinchwad University campus is well connected with the cities Pune and Pimpri-Chinchwad by road through Mumbai-Pune National Highway No. 4 as well as Mumbai-Pune Expressway. Also, railway station Kanhe is at 1 kilometer distance. The nearest airport is Pune Airport. PCU has its different verticals which prepares leaders from different fields. School of Engineering and Technology. School of Design. School of Media Arts and Communication Studies by incorporating cultural activities, events and organized tours and trips, fostering a holistic development approach. In a sense, Pimpri-Chinchwad University is not just an institution. It is a vibrant ecosystem that nurtures talent, fosters creativity and provides a platform for students to thrive in every aspect of their academic journey. PCU Bus Transport provides service across the city. Pimpri-Chinchwad University, transformative education that empowers success in a rapidly evolving world.
So that was just a small glimpse of our university. And before we start, today I'm pleased to welcome our Honorable Vice Chancellor, Dr. Manimala Puri ma'am, and Pro Vice Chancellor, Dr. Sujit Sekre, respected deans, directors, head of institute, faculty members, and all the students who have joined with us today for this event. This webinar aims to provide insights into the field of filmmaking, offering the highlight about the career opportunities in cinematography. And today we are honored to have with us Swapna Pathiparampil ma'am, a distinguished cinematographer, director, and screenwriter. Since 1998, Swapna ma'am has contributed to over 500 TV programs, documentaries, corporate films, advertisements, earning numerous awards and accolades for her work. Her notable projects include documentary from UNDP, One Life in Enlightenment, Principles of Buddhism, which is holiness, which was the winner of the Best Documentary Award 2002 in Toronto Film Festival, and Solar Energy and Awakening, which won UGC National Film of the Year Award 2010. She holds master's degree in philosophy and has a deep passion for visual arts and music. She has also been recognized with Yuva Bharati Kartrutvawaan Mahila Award and the Lokmat Achievers Award. Additionally, she has also translated significant work and regularly contributes to various publications. Currently, Swapna ma'am has Filmsmith Production House and is a partner in Swardish Studio, involved in post-production of over 350 feature films and TV shows. We are honored to have with you today with us, ma'am. And to host this interaction, we have another dynamic personality, our faculty expert, Pooja Dolas ma'am, who has extensive knowledge and experience in the field of film and radio industry. I request ma'am to please continue. नमस्कार. स्वप्नाजी नमस्कार. माझा आवाज ऐकू येतोय? एक सेकंड, मला आवाज ऐकू येत नाहीये. फक्त एक सेकंड. ओके. स्वप्ना मॅम, माझा आवाज येतोय? तुम्ही म्यूटवर आहात. म्यूट. ओके. Okay. Can you hear me now? Yes. Yes. Sorry. ओके. खरं तर हा खूप चांगला आठवडा आहे, कारण तिथे कान फिल्म फेस्टिवल झालं, जिथे आपल्या सिनेमा क्षेत्रातला एक इतिहास घडला. ऑल वी इमॅजिन इज लाईट या सिनेमाला तिथे ग्रँड प्रिक्स अवॉर्ड मिळाला आणि खूप सुंदर चित्र होतं. एक तर सिनेमा सृष्टीसाठी, भारतासाठी ते खूप चांगलं चित्र होतं, पण त्याचबरोबर 4 बायका ज्या तिथे उभ्या होत्या आणि ते अवॉर्ड हातात घेतलं होतं त्यांनी भारतासाठी, हे बघताना खूप चांगलं वाटत होतं. ऑस्करचंही यावर्षी तसंच काहीसं चित्र होतं भारतासाठी. पुनीत मोंगा आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी ते ऑस्कर घेतलं होतं भारतासाठी. आणि आज वेबिनारमध्ये एक सिनेमॅटोग्राफर म्हणून तुम्हाला, म्हणजे तुमच्याशी इथं बोलताना अजून छान वाटतंय, कारण सिनेमा क्षेत्रामध्ये टेक्निकॅलिटीज अधिक असतात, तिकडे बायकांची उपस्थिती बऱ्याचदा कमी आढळते. म्हणून जेव्हा एक सिनेमॅटोग्राफर म्हणून एक मुलगी, एक बाई जेव्हा समोर येते, तेव्हा खरा अधिक आनंद होतो. तुमचं स्वागत आहे आजच्या वेबिनारमध्ये. Thank you. माझा पहिला प्रश्न याच्याशी संबंधित आहे आणि तुमच्या पर्सनल जर्नीकडे थोडंसं येऊयात आणि मग आपण करिअर यामध्ये कसं असतं त्याकडे वळूया. मला तुम्हाला असं विचारायचंय की जसं मी आता म्हटलं की टेक्निकल गोष्टी या बऱ्यापैकी आपल्या भारतीय संस्कृतीत एक पेट्रियार्कल सिस्टीम मध्ये मुलंच जास्त बरी करू शकतात असा एक समज असतो बऱ्याच जणांना.
आणि कॅमेराच्या बाबतीत पण आज मी पण फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काही वर्ष काम करते. तर असं खूप कमी आढळतं की मुली तिकडे कॅमेरा होल्ड करतायत ॲज अ मेन सिनेमॅटोग्राफर म्हणून. तुमचा प्रवास कसा होता? तुम्ही आधीच हे ठरवलं होतं की आपल्याला कॅमेरा हातात घ्यायचा आहे, की तुम्हाला नंतर नंतर ते सापडत गेलं? तुमचा प्रवास कसा होता? मी अजिबात ठरवलं नव्हतं असं काही करायचं आहे म्हणून. मी ॲक्सिडेंटली इथे पोचले आहे असं म्हणेन. म्हणजे मी सरांना, नरेंद्र सरांना पण म्हणलं की आय एम प्रॉबब्ली नॉट अन आयडियल व्हेन इट कम्स टू अकॅडमिक्स आणि असा जो प्रवास शिकवून म्हणजे प्रॉपर कोर्स करून वगैरे जे असतं तसं मी केलेलं नाही. मी 12वी नापास झाले आणि काय करायचं हे कळत नव्हतं. आणि त्या दरम्यान मी लहानपणापासून गाणं गायचे, चित्र काढायचे वगैरे असं माझं हे होतं. तर काही जणांनी असं सुचवलं की तू ऍक्टिंग कर किंवा गाणं ऑन स्टेज म्हण वगैरे, असं तो एक जरा प्रयोग याच्यामध्ये असताना आय स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ थिएटर प्ले ऑल्सो ऑन ऑन स्टेज यायचं म्हणून प्रॅक्टिस तिथे सुरू झाली. आणि नेमकं ते जे डिरेक्टर होते त्यांना एक दूरदर्शनसाठी सिरियल करायची त्यांना संधी मिळाली. मग जो सगळा नाटकाचा क्रू होता तो त्यांचा म्हणजे हक्काचाच ना, त्यामुळे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना सुद्धा त्या सेटवर येऊन मला अमुक अमुक मदत पाहिजे अशा अर्थाने आम्हाला सगळ्यांना तिथे घेऊन गेले. आणि मग तिथे काम करत असताना मला ते इट वॉज अ कुकरी शो, स्वाद संवाद नावाचा दूरदर्शनला कुकरी शो होता. आणि ऍक्च्युली प्रेक्षकांमधून काही प्रश्न विचारायचे जे स्वयंपाक करून दाखवत आहेत, प्रेक्षक विचारायचे त्यांना की हे का करताय, कसं करताय असं. सो इट जस्ट बिगॅन दॅट वे. पण मला तिथे शांत बसता येईना. मग मी काहीतरी बारीक बारीक तिथे जे काही मदत करत होते त्यात ते म्हणले हे तू, म्हणलं नाही मला आवडतं म्हणजे ड्रॉइंग पेंटिंग किंवा हे असं असल्यामुळे एस्थेटिक सेन्स ज्याला आपण म्हणतो तो बरा असल्यामुळे दे लेट मी डॅबल इन दॅट की हे तू केलं तर हरकत नाही. आणि नंतर ते जे काय 4-6 दिवस मी त्या सेटवर होते तसं मला लक्षात आलं की ऑनलाईन एडिटिंग करणारे एक जण होते, मल्टी कॅमेरा सेटअप होता. तर मी त्यांना जाऊन विचारलं की म्हणलं मला हे शिकवा. तर ते म्हणले हे तुला यायच्या आधी तुला कॅमेरा कळला पाहिजे, डिरेक्शन कळलं पाहिजे, हे सगळं आलं तर तुला हे कळेल असं. तर म्हणलं मग ते शिकवा. तर ते म्हणले आय एम नॉट द राईट पर्सन. पण मग पिंटू चौधरी म्हणून जे तिथे सेटवर होते, ही वॉज अन एक्स एफटीआय प्रोफेसर. तर मी दादांना जाऊन विचारलं की म्हणलं दादा मला हे शिकायचं आहे. तर मग त्यांनी थोडंसं आधी हेजिस्टंटली मला हे रिस्पॉन्ड केलं, पण आय ऑल्सो केप्ट ॲट इट आणि कन्सिस्टंटली मी त्यांना भेटत राहिले, बोलत राहिले की नाही मला भेटायचं आहे, तुम्हाला बोलायचं आहे. आणि मग फायनली ही ॲग्रीड टू टीच मी. आणि 98 पासून 2001 पर्यंत आय असिस्टेड हिम. सो ते जे ज्या सेटवर जातील, जे जे काम करतील ते सगळं मी त्यांच्याबरोबर फिरायचे. सो ही यूज टू टेक अस टू ऑन द सेट्स तर होतंच, पण इट वॉज अ बिग थिंग ना, असं लगेच काही कोणी कॅमेराला हात लावू देणं आणि दुसऱ्याला हे करू देणं, इट इज नॉट पॉसिबल. सो वॉट वी डिड इज used to take me to the FTI लायब्ररी, आर्काइव्स लायब्ररी, तिथून पुस्तकं घेऊन वाचणं, थिअरी ते मला इतर वेळेत शिकवायचे म्हणजे जेव्हा मी सेट्सवर नाही होत तेव्हा. आणि असं ते सगळं करत करत मग सेटवरती प्रॅक्टिकल. आणि ऑलमोस्ट 2-1 वर्ष तसं झाल्यावरती मग हळूहळू त्यांनी कॅमेरा मला हात लावू दिला आणि देन आय स्टार्टेड गेटिंग इंडिपेंडेंट असं. मला वाटतं हे फार कमालीचं आहे की तुम्ही प्रॅक्टिकल करत करत शिकत होतात आणि त्यामुळे ते हा, कदाचित अधिक जास्त अब्सॉर्ब करू शकत होता. वेगळ्या पद्धतीने झालं आहे. त्यावेळी 98चा काळ म्हणजे मला वाटतं फिल्मवर शूट करत असतील ना? हो, तेव्हा सुरुवातीला फिल्म होतं. अगदी सुरुवातीला फिल्म हँडल केलेली आहे मी. ऑल्सो व्हिडिओमध्ये वी यूज्ड टू हॅव लो बँड, हाय बँड, बीटा, डिजिट बीटा हे सगळे फॉर्मॅट्स किंवा एडिटिंग सुद्धा नॉन लिनियर. आणि आता सगळं हे जे डिजिटल सगळं जे डिजिटल झालंय. तो काळ अधिक अवघड होता आत्ताच्या पेक्षा. आता डिजिटल फिल्म मेकिंग किंवा डिजिटल एरामुळे सोपं झालंय अधिक. खूप सोपं झालं, खूपच सोपं झालं. ओके. इंटरेस्टिंग आहे तुमचा प्रवास. मला तुम्हाला असं विचारायचंय, आता म्हणजे जनरली कसं व्हायचं पूर्वी की जेव्हा तुम्ही 11वी-12वी करता, आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स आणि त्याच्यानंतर मग ग्रॅज्युएशन त्यातच पूर्ण करा जे काय असेल ते, आणि मग पुढचं पुढे जे काही असेल ते पुन्हा नंतर ठरवायचं, असा एक काळ होता. पण हम्म. आता पिढी बदलली आहे, पालक अधिक जागृत झालेत, एक्सपोजर्स अधिक वाढलेत.
12वी नंतर हे छोटे छोटे स्पेशलायझेशन शिकायचे कोर्सेस किंवा मी म्हणते शिक्षण उपलब्ध व्हायला लागले. हम्म. पण एक गंमत अशी होते की मुलांना कधी कधी आपला कल कळतो, मोबाईल हातात आहे, त्यांना असं वाटतं की आपल्याला कॅमेरा येतोय बुवा. एक तर त्यात नक्कीच फरक आहे, तो आपण तुमच्याकडनं समजून घेणारच आहोत. पण कधी कधी मुलांना वाटतं आपण हे करू शकतो, पण पालकांचा एक जरासा कल असा असतो की नाही, हे तुझी आवड आहे ठीक आहे, पण कमवण्यासाठी काहीतरी वेगळी डिग्री कर. तर मला तुमच्याकडनं हे जाणून घ्यायचंय की हे जे क्षेत्र आहे सिनेमॅटोग्राफीचं, तुम्ही त्याच्याबरोबर अनेक इतरही गोष्टी त्यानंतर केल्या, पण हे जे सिनेमॅटोग्राफीचं क्षेत्र आहे, मीडियाचं क्षेत्र आहे, हे तितकं सक्षम आहे का की तुम्ही फक्त ते करून, फक्त हे शिकून तुम्ही उत्तम पद्धतीने राहू शकता? तुमचं काय मत आहे? आता सिनेमॅटोग्राफी खूप डायव्हर्स आणि एक्साइटिंग अशी आहे. म्हणजे इतकं त्याच्यामध्ये ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत. प्लॅटफॉर्म्स खूप आले आहेत. स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स आहेत, OTTs आहेत, ॲडव्हर्टायझिंग आहे आणि ज्याला आम्ही वेगवेगळे जॉनर आणि स्टाईल म्हणतो, त्या सगळ्यात तुम्हाला काम करायची खूप संधी आहे. म्हणजे फिक्शन आहे, नॉन फिक्शन आहे आणि म्हणजे तुम्ही टीव्ही आज लावला तर तुम्हालाच इतके चॉईसेस आहेत, इतके चॅनल्स आहेत, तुम्ही ते पाहून संपत नाही. म्हणजे काय पाहू असं होतं. तर तेवढं कोणीतरी शूट करतं आहे ना, तेवढा कंटेंट आज प्रोड्यूस होतो आहे आणि इन बरोबर. एव्हरी डिफरंट फॉर्मॅट. त्यामुळे सिनेमा तर म्हणजे असंख्य आपल्याकडे येत आहेत. तर हे सगळं करायसाठी कोणीतरी तिथे काम करतंय. म्हणजेच ते सगळे फिल्म मेकिंगला स्कोप आहे असं. एकदम खूप मोजकं आणि करेक्ट शार्प तुम्ही उत्तर दिलं की खरोखर आहे, एक नुसता टीव्ही लावला तरी तिथे सिरियल आहे, तिथे सिनेमे आहेत, तिथे डॉक्युमेंटरीज लागतात, तिथे रियालिटी शोज आहेत, तिथे इतकं सगळं आहे आणि ते कोणीतरी शूट करतच आहे. याचाच अर्थ असा आहे की या फील्डला खूप स्कोप आहे. मला खूप मी म्हणजे आज आपल्याला काही विद्यार्थी पण कनेक्ट झालेले आहेत, त्यांच्या पालकांसाठी म्हणून मी स्पेशली हा प्रश्न विचारला. मला तुम्हाला असं विचारायचंय, एखाद्याला किंवा एखादीला सिनेमॅटोग्राफर व्हायचं असेल तर त्यांची स्वतःची अशी काय काय तयारी लागते? म्हणजे असं त्यांचं आता जसं फिल्म मेकिंगसाठी, स्क्रिप्ट रायटिंगसाठी म्हणतात की तुमचं वाचन चांगलं पाहिजे, तुम्ही चांगले सिनेमे बघित असले पाहिजे, तसं सिनेमॅटोग्राफीसाठी म्हणून अशी स्वतःची काही तयारी मुलांची असायला हवी का? मला असं वाटतं सगळ्यात पहिलं तर खूप पेशन्स आणि हार्डवर्क करायची तयारी. खूप पेशन्स, कारण की तिथे उभं राहिल्यावरती तुम्हाला डायरेक्टरचं जे विजन आहे, जे लेखकांनी लिहून दिलं आहे, जे स्क्रीन प्ले जो तयार झालेला आहे आणि डायरेक्टरला जे नक्की मांडायचंय, ते सगळं तुम्ही खऱ्या लोकांकडून, जिवंत ॲक्टर्स कडून ते करून घेत असता. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू हँडल सो मेनी पीपल, त्यांचे सगळे टेम्परामेंट्स, त्यांचे सगळ्यांचे इमोशन्स, अँड यू टू कीप युअर हेड कूल आणि मेक द एन्व्हायरमेंट सच की त्या ॲक्टरला समोर परफॉर्म करायला सगळं सोपं जाईल. म्हणजे तिथे म्हणजे आय थिंक वन ऑफ द कीज वी से इज सिनेमॅटोग्राफी, ऑल्सो एडिटिंग. ते जाणवलंच नाही पाहिजे. म्हणजे हे शूट केलंय असं वाटतच नाही. असे बरोबर. आपल्याला खरंच जे आवडणारे खूप व्हिज्युअल म्हणजे सिनेमा असेल किंवा अजून काही कार्यक्रम असतील, त्याच्यात कॅमेरा वर्क हे केलेलं आहे, इथे एडिटिंग झालेलं आहे, हे जाणवतच नाही. नकळत हम्म, ते खरं येऊन भेटतं तुम्हाला. सो आय क्या थिंक बात. तुम्ही त्या पद्धतीने ऑपरेट होणं आणि ते डायरेक्टरचं जे डोक्यात आहे ते ट्रान्सलेट करता येणं, हे खूप महत्वाचं आहे. बरोबर. सो या दॅट इज द की. बरोबर. पण म्हणजे यासाठी अधिक सिनेमे बघितले गेले पाहिजे, हां, हां, त्याचा म्हणून अभ्यास मग तो जो झाला पाहिजे. माझा खूप पेशन्स आणि हार्डवर्क जो आहे, ते त्याच्यासाठी इसेन्शियल आहे. आणि मी म्हटलं तसं एक व्हिज्युअल सेन्स तुमचा इनेट असेल तर उत्तमच, पण तो डेव्हलप सुद्धा करता येतो. आणि कॅमेरा नक्की कसा वापरायचा किंवा फ्रेमिंग कसं करायचं, कॉम्पोझिशन्स कशी हवी, हे बघून, करूनच तुम्ही शिकत जाता. ते डेव्हलप होत जातं. सो ते करायचीच गोष्ट आहे. तुम्ही जेवढं पाहाल, जेवढं ऐकाल, जेवढं ॲब्झॉर्ब कराल, तेवढं तुम्ही ते रिप्रोड्यूस करू शकता. सो इट्स अ अँड दॅट इज नॉट ओन्ली फिल्म्स, ऑल्सो रिअल लाईफ. म्हणजे जे सगळे सिच्युएशन्स आपल्याला रिक्रिएट करायचे असतात. नक्की दिवस कसा, रात्र कशी, लाईट कंडिशन्स कसे बदलतात, इनडोअर, आउटडोअर काय वेगवेगळं होतं. असं सगळं ते जे आहे ते जेवढं तुम्ही पाहत राहाल, तेवढं तुम्हाला ते रिप्रोड्यूस करता येतं. सो खूप फिरा, खूप वाचा, खूप बघा, असं ते बेसिक रिक्वायरमेंट तीच आहे त्याची. तुम्हाला यात एक उत्तम उंची गाठायची असेल तर फोकस होऊन काम करायला पाहिजे, हो. हे नक्की. हं.
मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. की तुम्ही म्हणाला तुम्ही इथं कसं अपघाताने झालात. हम्म. पण तुमचं शिक्षण नाही म्हटलं तरी ऑफिशियल नसेल कदाचित, पण अनऑफिशियली FTI सारख्या महत्वाच्या परिसरात आणि तिथल्या तज्ज्ञांकडच्या मार्गदर्शनासोबत झालेला आहे. आज असे बरेच जण असेही आहेत की जे शिकत नाहीत फॉर्मली, पण करू पाहतात किंवा इच्छा आहे त्यांची, पण दुसरं काहीतरी करतात उपजीविकेसाठी. मला त्या सगळ्यांसाठी तुम्हाला हा जाणीवपूर्वक प्रश्न विचारायचा आहे की शिकलेलं नसताना सिनेमॅटोग्राफी करणं आणि शिकलेलं असताना सिनेमॅटोग्राफी करणं, किंवा म्हणजे अगदी थोडक्यात म्हणायचं तर शिकणं महत्वाचं आहे का? ही टेक्नॉलॉजी फक्त एक टेक्निक म्हणून नाही तर क्रिएटिव्हली म्हणून सुद्धा ही शिकण्याची गरज आहे का? मी नंतर FTIचे कनल सर म्हणून आहेत, त्यांचे विक्षी कम्युनिकेशन मध्ये सुद्धा मी एक कोर्स केला, एक शॉर्ट टर्म कोर्स केला. आणि लाईक आय सेड आय वॉज असिस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल. म्हणजे आय असिस्टेड कनल सर, आय असिस्टेड पिंटूदा, समर नखाते, अनिल झनकर, या सगळ्यांना मी त्यावेळेस त्यांच्या त्यांच्या प्रोजेक्ट्समध्ये असिस्ट करत करत शिकले. कौशिक राय गुप्ता. सो आय वॉज लकी इनफ टू असिस्ट देम फर्स्ट हँड अँड ऑल्सो आय डिड दॅट वन कोर्स. असं म्हणजे अगदी शिकले नाही असं नाही. प्लस दादा वॉज गिविंग मी हँड्स ऑन ट्रेनिंग. तर हे सगळं आहेच आहे. आणि इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकण्याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे तुम्हाला तिथे सगळे इक्विपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ते जे सगळं फॅसिलिटीज असतात इन्स्टिट्यूटमध्ये, आणि एक त्याचं स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला सगळं त्याचं अंडरस्टँडिंग येणं, तर हे सगळं खूप महत्वाचं असतं. त्याचं जे टेक्निकल अंडरस्टँडिंग आहे त्या प्रत्येक टेक्निकचं, ते सगळं तुम्हाला इन्स्टिट्यूटमध्ये चांगल्या टीचर्स कडून यू गेट काय सगळं फ्रेमवर्क तुम्हाला तिथे रेडी मिळतं. त्यामुळे शिकणं हे महत्वाचं आहेच. बरोबर. आणि कारण मला असं वाटतं की टेक्निकल गोष्टी चांगले कॅमेरे आणि हे मिळतं म्हणून, पण अदरवाईज टेक्निकल गोष्टी बऱ्याच जणांना माहिती असतात, पण तुम्ही मगाशी जे म्हणालात की त्याने एक विजन मिळतं, आणि विजन मिळतं, एक अप्रोच मिळतो, आणि आपल्या डायरेक्टरला नेमकं काय हवं आहे, आपल्या त्या स्क्रिप्ट रायटरची नेमकी काय डिमांड आहे, त्यासाठीची तयारी पण इथे अधिक होऊ शकते. मुख्य म्हणजे काय असतं, प्रॉब्लेम काही पण येऊ शकतात सेटवरती. म्हणजे काहीही असतं, म्हणजे ती एखादी वायर बिघडलेली असेल किंवा ऍक्च्युअल इक्विपमेंट बिघडलेलं असेल, किंवा मी म्हणलं तसं त्याला सो मेनी एलिमेंट्स, त्या प्रत्येक गोष्टी तुम्हाला त्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कसं करायचं, ते मॅलफंक्शन सगळे सेट कसे करायचे, कधी कधी लाइटिंग मध्ये चॅलेंजेस येतात, तर हे सगळं तुम्ही छान, म्हणजे ते प्रॉब्लेम सॉल्विंग तुम्हाला जे करण्यासाठी जे आहे, ते तुम्ही जेव्हा एक्सरसाइजेस इन्स्टिट्यूटमध्ये आपण टिपिकली जेव्हा करतो, तेव्हा त्या छोट्या छोट्या एक्सरसाइजेस मधून तुमच्या त्या स्किल्स बिल्ड ऑन होत जातात. तो महत्वाचा भाग आहे. तिथे तुम्हाला म्हणजे डायरेक्टली ऑन सेट कोणी तुम्हाला ऍट दॅट कॉस्ट ते करून नाही देणार. इथे यू हॅव अ चान्स टू एक्सपेरिमेंट अँड लर्न अँड एनहान्स युअर स्किल्स. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द अदर थिंग इज यू कॅन कोलॅबरेट, म्हणजे हे अल्युमनाय असणं आणि या सगळ्यांचं तुमच्या बरोबर जे स्टुडंट्स आहेत, या सगळ्यांबरोबर एक कोलॅब तुमचं आयुष्यभर चालू राहतो, अँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ही सगळी अडॅप्टिबिलिटी जी आहे ती तुम्ही त्या सगळ्या एन्व्हायरमेंटमध्ये राहून तुम्ही शिकता, आणि ते परत खूप की इन्ग्रेडियंट आहे. बरोबर. म्हणून म्हणून रीतसर शिकलं सुद्धा पाहिजे. मला एक तुम्हाला असं विचारायचं आहे की तुम्ही फिल्म्स केल्यात, शॉर्ट फिल्म्स केल्यात, डॉक्युमेंटरीज केल्यात, तुम्ही जाहिराती केल्यात, तुम्ही खूप वेगवेगळ्या पद्धतीचं काम केलंय. तर एक सिनेमॅटोग्राफर म्हणून ह्या सगळ्यांमध्ये अधिक चॅलेंजिंग काय आहे, आणि त्यात वेगवेगळ्या प्रकारे कशा भूमिका बजावल्या जातात एक सिनेमॅटोग्राफर म्हणून? मी असं डिफरन्शिएट, म्हणजे माझ्यासाठी कसं होतं, जे प्रोडक्शन हाऊस म्हणून जेव्हा मी काम करते, तेव्हा वी हॅव टेकन ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क, आणि मग आय हॅव कॅटेगराइज केले की ऍड्स किंवा कॉर्पोरेट्स किंवा डॉक्यूज किंवा फीचर्स असं याच्यामध्ये. तर मी सगळ्या प्रकारचं करते. प्रत्येकाचं तयारी थोडी वेगळी असते आणि त्याचं आउटपुट थोड्या वेगळ्या पद्धतीने द्यायला लागतं. मी गाते सुद्धा, त्यामुळे मी त्याला थोडंसं असं माझं हे आहे की फॉर एक्झाम्पल एखादा छोटा ख्याल जेव्हा गायचा आहे, तेव्हा तुम्हाला तेवढाच वेळ आहे, आणि तेवढंच तुम्हाला तेवढ्या वेळामध्ये तुम्हाला ते छान मांडणी करायची. आणि बडा ख्यालला तुम्हाला पाऊण तास आहे, तासभर आहे, मग तुम्ही तिथे विस्तृत हे करता. तसंच सिनेमाचं आहे. मला वाटतं जाहिरात जेव्हा आहे तेव्हा ती त्या 30 सेकंद 60 सेकंद याच्यामध्ये तुम्हाला
अख्खी स्टोरी तेवढ्या थोड्या वेळामध्ये कन्व्हे करायची आहे. त्यामुळे राईट फ्रॉम बिल्डिंग द कन्सेप्ट टू शूटिंग आणि एक्झिक्युटिंग द होल थिंग तुम्हाला ते खूप क्रिस्प आणि अगदीच प्रिसाईज काम करायला लागतं. एखाद सुद्धा फ्रेम इकडे इकडे करून चालत नाही, कारण तेवढ्यामध्ये तो तेवढ्याच ड्युरेशनमध्ये आपल्याला तो कम्प्लीट इम्पॅक्ट पोहोचवायचा आहे. आणि वेर इज अ फीचर फिल्म इज कन्सर्न और अ डॉक्यू इज कन्सर्न और अ सिरीज ऑफ डॉक्युमेंटरीज, मग तिथे तो विषय तुम्हाला विस्तृतपणे मांडता येतो. तर तो त्या विषयाची जी गरज आहे त्याप्रमाणे तुमचं शॉर्ट टेकिंग आणि सगळंच ट्रीटमेंट सगळं बदलतं आणि दॅट मेक्स अ डिफरन्स. मग त्याची तयारी म्हणजे तुम्ही प्री प्रोडक्शन स्टेजमध्येच डिरेक्टरशी बोलून, तुमचे जे प्रोडक्शन मॅनेजर्स आहेत, EPs आहेत, यांच्याशी बोलून सगळं प्रोडक्शन डिझाईन समजून घेता. त्या प्रत्येक प्रोजेक्टची गरज काय आहे, म्हणजे बजेट काय आहे, आपण काय काय नक्की करणार आहोत, त्याप्रमाणे आपल्याला इक्विपमेंट चूज करायचं. सर देर आर टाइम्स वेअर देर इज नो व्हॉट वी से लो बजेट, नाही नो बजेट. तर मग त्या नो बजेट सिच्युएशन मध्ये तुम्ही कसं काम करू शकता. मग तसं पण आहेत ना, की आपण मित्रांचे सगळे इक्विपमेंट बोरो करतो, सगळेजण एकत्र येऊन करतो. सुरुवातीला आम्ही ते खूप केलेलं आहे. आय रिमेंबर टेकिंग सम शॉर्ट्स इन गाडीचे हेडलाईट लावून त्या प्रकाशात सुद्धा शूट केलेलं आहे आम्ही, कारण की नाहीच आहे दुसरं काही तिथे अवेलेबल असं. पण ॲट द सेम टाइम बजेट जर आहे किंवा आपल्याला आउटपुट काय द्यायचं आहे त्याप्रमाणे मग आपण इक्विपमेंट चूज करतो. आता लास्ट 3 प्रोजेक्ट्स आहे शॉर्ट. फॉर एक्झाम्पल, एक मी शूट केला तो कॅनन R5 वर केला, एक मी सोनी वेनिस वर केला आणि एक जो केला आहे तो रॉनिन 4D फ्लेक्स वर केला. हे प्रत्येक कॅमेरे वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, त्याचे आउटपुट सगळे वेगवेगळे आहेत. तर त्याप्रमाणे सुद्धा ते चूज केले जातात आणि त्याचं तुमचं बजेट किती आहे, म्हणजे ते ॲरीवर शूट करायचं का सोनी वेनिसवर करायचं. सो इट ऑल बॉइल्स डाऊन टू दॅट आणि त्याप्रमाणे सुद्धा ते हे सगळे चॉईसेस करायला लागतात. एक जनरली लोकांना असं माहिती की ऍक्टर म्हणजे ऍक्टिंग करतात, डिरेक्टर सगळ्यांना डिरेक्ट करतात. एक जनरली ऑडियन्सच्या मनात साधारण जे व्हिज्युअल जे मेकिंग फिल्म मेकिंग जेव्हापासून दाखवायला लागले तेव्हापासून असे सुरू झाले, ज्यामध्ये कॅमेरामन त्या एका खुर्चीत बसून ते शॉर्ट्स घेत असतात, असं एक परसेप्शन असतं. पण आता मी जेवढं फिल्मच्या पडद्यामागे म्हणजे मी पण थोडं काम केलंय, तर ते जाणवतं की हा अत्यंत क्रुशियल रोल आहे, अत्यंत महत्वाचा रोल आहे. आणि ही व्यक्ती जे काही दाखवणार आहे आपल्या कॅमेऱ्यातनं, ज्या पद्धतीने दाखवणार आहे त्या पद्धतीने ते सगळं दिसणार आहे. तुम्ही थोडं उलगडून सांगू शकता का की सिनेमॅटोग्राफर म्हणून तुम्हाला तिकडे नेमकं सेटवर काय काय करायला लागतं, ते कसे कसे चॅलेंजेस येतात, तुमचे काही किस्से असतील तर आम्हाला जरूर ऐकायला आवडेल. तू ऍक्च्युली मगाशी एक म्हणलीस ते मी परत हे म्हणते, लोकांना कॅमेरा मन नसण्याचा इतकी सवय आहे. कॅमेरा वुमन करेक्ट. हा, त्यामुळे कॅमेरामन बाई असं पण एक मला कारण पटकन तोंडात येतच नाही. त्यांच्या सर पण म्हणतात ते, कारण त्यांना रोज इतक्या कॅमेरामनशी डील करायची सवय लागलेली आहे. सिनेमॅटोग्राफर इज अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड असं. या सो मी म्हणते तसं त्या रायटरनी जे लिहिलेलं आहे, स्क्रिप्ट जे व्हिज्युअलाइज केलेलं आहे, स्क्रीन प्ले जो आहे जो डिरेक्टरनी आणि मिळून केलेला आहे, तर तो सगळा स्क्रीन प्ले ट्रान्सलेट करायचा आहे आपल्याला ऍक्च्युअल व्हिज्युअल्समध्ये. तर मग ते सगळं करण्यासाठी नेमके कुठले लोकेशन काय, मग तिथलं काय अवेलेबिलिटी आहे, मग तिथे लाईट्स अवेलेबल आहेत का, जेनसेट्स घ्यायला लागणार आहेत, आपल्याला लाईट्स किती वापरायला लागणार त्याच्यावरती हे सगळं ठरतं. कुठले लाईट्स वापरायचे, इनडोर आहे, आउटडोर आहे, तर सो मेनी ॲस्पेक्ट्स दॅट वी कन्सिडर. आणि हे सगळं झाल्यावरती ॲक्च्युअल शॉट टेकिंगमध्ये परत मी म्हणलं तसं कॅमेरा कुठला वापरायचा, लेन्सेस काय आहेत, परत या सगळ्याचं वर्कफ्लो कसं असणार आहे. आता हे सगळं आम्ही रॉमध्ये शूट करतो आणि हे पोस्टमध्ये खूप ट्रीट होतं. DI आहे, VFX आहे, त्याचा एंड रिझल्ट कसा दिसणार आहे हे सगळं अगदी सुरुवातीपासून वी आर इन्वॉल्ड विथ द स्क्रिप्ट, विथ द प्रोडक्शन मॅनेजर्स अँड डिरेक्टर्स. आणि हे सगळं सुरुवातीपासून चर्चा करून त्याप्रमाणे तो सगळा लुक सगळा डिझाईन केला जातो. बरं, एडिटमध्ये हे सगळं नंतर एकत्र प्लेस होतं, पण ॲज यू नो शूट आम्ही कसंही म्हणण्यापेक्षा कन्व्हिनियन्सनी करतो, की एक लोकेशन आहे तर तिथले सगळे सीन्स आज या पुढच्या 2-4 दिवसात करून घेऊ. मग ते सीन्स मे बी त्या फिल्ममध्ये पहिला 10वा आणि 17वा असेल, समथिंग लाईक दॅट.
तर मग ते सगळं करताना एक कंटिन्युटी त्याची मेंटेन करायला लागते. त्याचं सगळा तो फ्लो जो आहे तो मेंटेन करायला लागतो. आणि एक शॉट घेताना सुद्धा देर इज लाइटिंग कंटिन्युटी आहे, कॅरेक्टर कंटिन्युटी आहे, ते सगळंच तुम्हाला मेंटेन करायला लागतं. आणि हे सगळं नीट एक्सपोज होईल ना, हे सगळं पोस्टमध्ये याच्यामध्ये जे काही ॲडिशन्स करायचे ते विचार करून असं सगळं करून ते शूट करायला लागतं. इट इज नॉट जस्ट कॅमेरा घेतला आणि फिरवला. थँक्यू. म्हणजे अगदी स्क्रिप्ट वाचल्यानंतर ते कसा तो कॅनव्हास दिसतो, तिथून प्रोडक्शन आणि त्यानंतर पोस्ट प्रोडक्शन मध्ये अगदी डीआय पर्यंत सगळं काही करेपर्यंत एक सिनेमॅटोग्राफर ती किंवा तो सोबत त्या प्रोसेस मध्ये असतात. इट नॉट जस्ट शूटिंग समथिंग, राईट? ओके. आता तुम्ही मगाशी अगदी थोडक्यात म्हणालात की आपण टीव्हीवर हे सगळं बघतो, किंवा फिल्म मध्ये बघतो, एवढं सगळं चाललंय म्हणजे एवढं कुणीतरी शूट करतंय. तर एक तर आहे प्रत्यक्ष कॅमेरा हँडल करणं किंवा कॅमेरा हँडल करणाऱ्या टीम बरोबर तुम्ही आहात, तर हे तर काम असू शकतं. पण कोणी जे कोणी डिजिटल आता फिल्म मेकिंग शिकतंय, आता कॅमेरा अधिक सोपा झालाय आणि त्या डिजिटल झाल्याने पुढच्या प्रोसेस पण सोप्या झाल्यात. पण जर का एखाद्याने हे डिजिटल फिल्म मेकिंग शिकलं, तर त्यानंतर त्याच्यासाठी या क्षेत्रात कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या संधी असू शकतात? कारण तुम्ही आता स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊस आहे तुमचं, डॉक्युमेंटरीज, आणि मला वाटतं सर्वत्र तुमचा बऱ्यापैकी या क्षेत्रात काम झालेलं आहे. तर तुमच्यामध्ये डिजिटल फिल्म मेकिंग किंवा असा कोर्स, मास कम्युनिकेशनचा कोर्स केलेल्या माणसाला नेमक्या काय काय प्रकारच्या संधी असू शकतात? मास कम्युनिकेशन इज अ वायडर फील्ड. म्हणजे त्याच्यामुळे तुम्हाला एंड टू एंड सगळ्याच फिल्म मेकिंग किंवा मीडिया रिलेटेड असं तुम्हाला शिक्षण दिलं जातं. म्हणजे दॅट इज मोर अबाउट मीडिया मॅनेजमेंट अँड कम्युनिकेशन असं सगळं. आणि सिनेमॅटोग्राफी इज व्हेरी स्पेसिफिक असं. त्यामुळे दोन्हीचे आपापले फायदे आहेच आहेत असं. हा, आता मी तुम्हाला या ह्याने विचारते की तुम्ही आता तुम्ही एक प्रोड्युसर म्हणून, एक डिरेक्टर म्हणून सुद्धा तुम्ही आता काम करता, म्हणजे स्वतःच एक प्रोडक्शन हाऊस आहे, युअर ओनर ऑफ द प्रोडक्शन हाऊस. सो एक मीडियाच्या विद्यार्थ्याला काय काय अपॉर्च्युनिटी असू शकतात मीडियामध्ये? इट्स अ जनरल क्वेश्चन फॉर ऑल. कारण आपल्याला फक्त सिनेमॅटोग्राफी नाही, बाकीच्या ह्याच्यातले पण काही माणसं कनेक्टेड आता जॉईन झालेली आहेत, त्यांच्यासाठी म्हणून आपण. मीडिया तर मी असं म्हणेन की म्हणजे सगळंच आज मीडियामुळे तुमच्या समोर, म्हणजे सोशल मीडिया आहे, म्हणजे तसं OTTs आहेत, फिल्म्स आहेत, टेलिव्हिजन चॅनल्स आहेत, यूट्यूब इज अ बिग थिंग. म्हणजे पीपल हॅव देअर ओन यूट्यूब चॅनल्स. आणि व्लॉगिंग आहे, वी हॅव खूप सारे इन्फ्लुएन्सर्स आहेत हू आर डुईंग देअर ओन व्लॉग्स. ट्रॅव्हल व्लॉग्स आहेत, फूड व्लॉग्स आहेत, VLO व्लॉग, दॅट इज व्हिडिओ लॉग्स असं. या तर इतक्या वेगवेगळ्या ॲव्हेन्यूजने लोक एक्सप्रेस होत आहेत. अँड देर आर सो मेनी थिंग्स दे वॉन्ट टू शेअर विथ द वर्ल्ड. बेसिकली व्हॉट इज क्रिएटिव्हिटी अबाउट इज तुमच्या आजूबाजूला ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला तुमच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने मांडायच्या आहेत. बरोबर. दॅट इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, दॅट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन. तर हे खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने सगळेजण करत आहेत. आणि दिस इज ऑल मीडिया रिलेटेडच आहे. म्हणजे हे सगळ्या वेगवेगळ्या पद्धतीने तुमच्या समोर जे येतं, म्हणजे ते न्यूजपेपर मधली जाहिरात असू दे किंवा सोशल मीडियावरचे जे बॅनर्स आणि हे येतात त्याच्यामध्ये जाहिराती पॉपअप होतात, किंवा टीव्हीवरच्या जाहिराती असू दे, किंवा अगदी बाजूला जे होर्डिंग्स आहे, हे सगळं मीडियाचं. सो वी आर कॉन्स्टंटली सराउंडेड बाय मीडिया. आणि ही प्रत्येक गोष्ट आपण रीच आउट, म्हणजे पीपल हू आर सेलिंग देअर प्रॉडक्ट्स, पीपल हू आर सेलिंग देअर सर्व्हिसेस, पीपल आर सेलिंग द सिनेमा. सतत हे आपल्यापर्यंत पोहोचणं हाच मीडियाचाच वापर आहे. तर यातला कुठला ऍस्पेक्ट तुम्हाला आवडतोय, तुम्ही करू शकता. त्याच्यामुळे तुम्ही कॉपी रायटिंग करायला तुम्हाला इंटरेस्ट आहे, तुम्ही छान लिहू शकता, तुम्ही छान गाऊ शकता, तुम्ही म्युझिक क्रिएट करू शकता, तुम्ही याचं साऊंड रेकॉर्डिंग करू शकता, याचं पोस्टमध्ये पुष्कळ काम आहे, ॲनिमेशन्स आहेत, VFX आहे, डिस्ट्रीब्युशन आहे, या सगळ्याचं नंतर जे पोस्टचं प्रमोशन सगळं असतं ते सगळं आहे. तर कितीतरी ॲव्हेन्यूजमध्ये, इनफॅक्ट तुमचे आता BBA कोर्सेस जे आहेत त्याच्यामध्ये तर मला वाटतं चॅनल्स जे आहेत, OTT प्लॅटफॉर्म्स आहेत, या सगळ्याचं मॅनेजमेंट आहे. इट इज नॉट ओनली कंटेंट क्रिएशन, हे कंटेंट मॅनेजमेंट हा एक मोठा सगळा एक्सरसाइज आहे. तर यातल्या कुठल्या ॲस्पेक्ट तुम्हाला आवडतो आणि
तुम्ही करू शकता हे तुम्ही आयडेंटिफाय करून द स्टुडंट्स कॅन ॲक्च्युअली टेक ॲडव्हान्टेज. इट्स अ ह्यूज फील्ड अँड देयर इज सो मच यू कॅन ॲक्च्युअली डू. यालाच म्हणजे आता तुम्ही अगदी बरोबर बोलला की हे सगळं मॅनेजमेंट आहे. आम्ही याच विषयाला थोडंसं पुढे धरून फिल्म मेकिंग बरोबरच आम्ही त्याचा BBA असं कोर्स डिझाईन केलाय की ज्यामध्ये फक्त फिल्म मेकिंग नाही तर त्याचा बिझनेस तुम्ही पुढे कसा समजू शकता. कदाचित काही जण म्हणजे असं सगळेच जण असं नाही होणार की तुम्ही डिरेक्टर होऊ शकता, पण कदाचित तुम्ही EP होऊ शकता, कदाचित त्याचं मार्केटिंग बघू शकता, कदाचित डिस्ट्रीब्युशन बघू शकता. तर हा एक महत्वाचा आस्पेक्ट आम्ही याला जोडण्याचा प्रयत्न केलाय आणि अर्थातच सिनेमॅटोग्राफी हा यातला एक महत्वाचा भाग असणार आहे जेव्हा आपण फिल्म मेकिंग करतो. आम्हाला आवडेल कधीतरी तुम्ही नक्की डिपार्टमेंटला याल, आमच्या मुलांना देखील मार्गदर्शन कराल. आज आपण इथे आलात, आमच्याशी चर्चा केली, याबद्दल आपले खूप खूप आभार आणि तुमच्या मार्गदर्शनाचा आम्हाला पुढेही नक्की उपयोग होईल, मुलांना उपयोग होईल अशी नक्की संधी येऊ अशीच इच्छा. थँक्यू सो मच. येस, थँक्यू. तुमच्याशी बोलून छान वाटलं आणि आय होप वी कॅन कनेक्ट फर्दर आणि काहीतरी करूयात एकत्र. येस, थँक्यू. येस, बाय.